Hi everyone, I like to explain the first chapter in business studies, that is trade, business and commerce. So I'll be explaining you and a PowerPoint presentation I have done. You just go through that and you try your level best to understand the business studies, the first chapter. Okay, try your best. So, myself, Rachan Nappamayam, the Commerce Dean, I'll be teaching you accountancy and business studies. So, now, first of all, I have given you the syllabus. So, I presented you a video of the syllabus. Now, it is a PowerPoint presentation of first chapter, that is trade, commerce, and business. So, first, let me introduce about our college to you, what we are, in what position we are standing. First of all, these are the improvement list of this year. Every year we make these improvements. So this is the improvements of the current year. I want you also to do this improvement. I want you all to make this achievement and make your parents feel proud of you. Okay, so this is the improvement list, and this is our topper, that is a state 9th rank she has secured, and 4th place in Mysore, that is Kavya B, her dedication and hard work. And for 2nd place, Hussein stands at 96%, and remaining nearly 15 students are above 90%. Okay, so this is our result of SVG Vishwa Prajna, and we had an industrial visit, that is a study tour to Mumbai, that we visited NSE and BSE. Of course, you all be knowing what is NSE, National Stock Exchange, and BSE is the Bombay Stock Exchange. We visited NSE and we had an interaction with the resource person there. Okay, so this is the a bit of explanation or a introduction of our college. Okay, hope you got this. Now, this is our college, SVG Vishwa Prajna PU College, where you are going to enter our college and you are going to pursue your education. Okay, next, this is your business studies syllabus. Business, trade and commerce, forms of business organization, public, private and global enterprise, business service, emerging mode, social responsibility. Next, formation of a company, source of business, finance, small business and entrepreneurship, internal trade, international business, all these are going to learn. Next, coming to your first chapter, that is business, trade and commerce. What is business? Business is an economic activity concerned with production, distribution and exchange of goods and service. You may think that I am going fast, but remember, this is a video and you can see again and again. So no matter if I go fast, because you can listen once more. So business, trade and commerce, their meaning of business I told you just now. Business is an economic activity concerned with production, distribution and exchange of goods and service. The main aim of business is profit. So what is profit? Profit is the reward for risk taking. Then business is not a business is business and no child's play. So business is not a child's game, it's a matured game. You should be very alert here and very active to do the business. Okay, next, this is the concept of business. Business is nothing but keeping oneself busy. Okay, next, coming to the next part, in our human activity. The human activity, the activities undertaken by human beings to lead their life. In human activities, there are two. One is economic activity and another one is non-economic activity. Economic activity are the activities which are taken by the human beings to make money. For example, business, profession and employment. Here, economic activity, that is the activities undertaken, for example, doctor, why he does the work? To earn money. Lawyer, why he does? Then lecturer, why he does? And employee, Infosys workers, why they work there? To make money. So that is economic activity. Non-economic activity means they never work for money. That is done with love and affection. For example, your mother cooks food for you. That is because of
love and affection, and it is non-economic activity because she doesn't expect money from you. Think that your father is a doctor. He treats other patients and takes money, but he may give you some medicine and he may not take money from you. So that is non-economic activity. So hope you are getting. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ that is done with love and affection. Next, what is business? Business is an economic activity concerned with production, distribution and exchange of goods and service. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅವರ ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯಾರು ಫೌಂಡರ್, ಯಾವ ಡೇಟ್. IBM ಯಾವ ಡೇಟ್, ಇದು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪಾನಿಪುರಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಯು ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಕೆಲವು ಫೌಂಡರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯಾರು, IBM ಯಾರು, ಯಾಹೂ ಯಾರು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ದು ಯಾರು, ವಿಪ್ರೋ ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು, HCLದು ಯಾರು, ಹೊರಾಕಲ್ ಯಾರು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು, ಅದರ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಧರ್ಮ, ಫ್ರೀ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೈ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ profit, and even if you are going to become a businessman, you are going to do the same. So Dell founder ಯಾರು, ಸೋನಿ ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು, ಹ್ಯೂಲೆಟ್ ಪಕಾರ್ಡ್ HP ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು. ಸೊ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಇಂಟೆಲ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಮನಿ. ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೈ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಸೇಲ್, ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ TV at home, you sell the TV and you make some profit, you cannot be called as businessman. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು TV ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲಾಭ ಬಂತು, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ TV ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ TV. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಕಾರು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಲಾಭ ಬಂತು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್, ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಯಾರು ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲ ಈಗ ಕರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲೈಫು. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್, ಹೀಗೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಝೀರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದವರು 2 ದಿವಸ ಅವರ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನವರು, ಎಗ್ ಮಾರುವವರು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಮೀಟ್ ಮಾರುವವರು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರುವವರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 days ಓವರ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇದೆ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿಯೂ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿಯೂ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಅಂಡರ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬೇಕು, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫೀಸ್, ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ 4 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಈಸಿ ಇರೋದನ್ನ 4 ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. 2 ಟೈಪ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇನೋವೇಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನೂ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನೂ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Like how food is for us, the profit is for business, and finance is the lifeblood. Profit is also the lifeblood. Then customer is the king. So customers illade business illa. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಇನೋವೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರ, 6 monthsಲ್ಲಿ ಯು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಹಳೆದಾಗೋಯ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಹಳೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಚೇಂಜ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂ, ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು,
ಹೇಗಿತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್? ಓನ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೇ ಅಯನ್ ಆಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಮೈ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವರಿಗೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಹೊಸದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ R&D, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ನಮಗೆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು, ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಮೋಕಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೆರಿಷರಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ: ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೆರಿಷರಿ. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಟೆರಿಷರಿ. ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ: ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, IC, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾಮರ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್: ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೆರಿಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ EG 2 ಟೈಪ್: ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಜೆನೆಟಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಬಿನೀತ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ನರ್ಸರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ: ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 1 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೆನಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಮೆನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ 1 ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? 1 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೆನಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಮೆನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, 1 ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. You have to do many process, finally you get the tire. So tire industry. Next assembly line, that is car steering is manufactured by one, engine is manufactured by another one, then tires are manufactured by another one, body is manufactured by another one, and all these are collected and assembled by another one. So this is assembly line. Next ಇದು ಟೈಪ್ ಆಯಿತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ trade and auxiliaries to trade, one is internal trade and another one is external trade. Internal trade alli wholesale, retail. Internal ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಟರ್ನಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏಡ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬಿಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇದಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. Secondary is nothing but with the help of human beings. Primary from nature. Secondary is from this one, man-made. With the help of labor. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಡ್ಯಾಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಹಣ ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಬೇಕು, ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಂದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡಚಣೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್, ರಿಟೇಲ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಲಮ್ಸಮ್ ತರೋದು, ವೆರೈಟಿ ಕಡಿಮೆ. ರಿಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರೋದು, ವೆರೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್, ರಿಟೇಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥೆಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುನಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ತ್ಕ್ವ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ.
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಬೇಕಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಬರ್ತಾನ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಳೀತದೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಈ ಪೆರಿಷೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಾ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಕಾಸ್ ಏನು? ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಆಯಿತು, ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಾಸ್. ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕಾಸ್ ಇದು ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಚೈನಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕೇ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, which of the following does not characteristics the business activity? Which of the broad categories industries covered? Oil, refinery, sugar. Which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade? So ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರ ಆನ್ಸರು ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, 1 ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಥರ್ಡ್ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಫೋರ್ತ್ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಏನಿದು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಒಮ್ಮೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶುರು ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ತರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್.